Hi students, welcome to my channel. This is Srilakshmi here. In the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா design of RCC, that is third year ல design of RCC subjectல shear reinforcement problem நம்ம work out பண்ண போறோம் இங்க. In this cases like நான் இப்போ first problem work out பண்ணியிருக்கேன். I'll read out the question. An RCC beam 250 mm cross 400 mm effective depth is carrying an uniformly distributed load of 16 kilonewton per meter. The beam is reinforced with 4 bars of 22 mm diameter. The clear span of beam is 4 meter and design the shear reinforcement. Use M20 grade of concrete and plain mild steel bar. Okay, so here in this cases like breadth of the beam is 250 mm and 400 mm is nothing but depth of the beam. And next type of load வந்து பாத்தீங்கன்னா like uniformly distributed load over here. அதோட load என்ன 16 kilonewton per meter னு கொடுத்திருக்காங்க. And 4 bars of 22 mm diana என்னன்னா number of steel bars which is placed in the tensile zone is nothing but 4 numbers. Diameter of each bar is 22 mm னு சொல்றாங்க. And clear span of the beam is nothing but 4 meter, that is overall span of the beam is nothing but 4 meters. Design the shear reinforcement for the same, for the given beam. Okay, so next we'll see the diagram. This is the schematic sketchup of the beam diagram, that is cross sectional view with it. This is breadth of the beam and this is depth of the beam. Here we have 4 numbers of steel rods are placed in the tensile zone, and here it is the yellow color which is nothing but a stirrup placing, and top la irukkiradhu rebars, and this is the hooks madri irukala, that is 2 legged stirrup is placed inside the beam. Okay, whereas the 4 numbers of bars is nothing but a tensile zone la nama place pannirukka reinforcement. What are the things that we have to find out nu kettingna for the given problem is concerned? VU find out pannom, that is factor shear force, and then tau V, tau C and tau C max. எப்போவுமே இந்த 4 தான் find out பண்ணும். That is first find out VU, that is shear force. In case shear force கொடுத்துட்டாங்க, that itself not need to find out. Okay, so nominal shear stress find out பண்ணும் tau V, and design shear stress find out பண்ணும் tau C and then tau C max. Both tau C and tau C max can be find out from the tabular column. So nothing to worry. Tau V VU find out பண்ணா போதும், மற்றது எதுவும் okay, மற்றதெல்லாம் okay. And finally we need to check for a spacing, and this is nothing but since a problem is given as a UDL, that is uniformly distributed load nu kuduthirukanga. The uniformly distributed load na theriyum ungalku, the load will be distributed evenly throughout the length of the beam is nothing but UDL. Okay, so next these are all the given data, that is breadth of the beam is 250, which is nothing but this is the breadth of the beam, that is 250 is this one and 400 is this one. Okay, so breadth of the beam is 250 and depth of the beam is nothing but 400, and UDL, that is uniformly distributed load is nothing but 15 kilonewton per meter, and then the overall length of the beam is 4 meter. FCK grade of concrete is 20, and yield stress of the steel is 250 Newton per millimeter square. So both the units are given in terms of Newton per millimeter square. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மற்ற எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம நியூட்டன் per millimeter ஸ்கொயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஓகே, ஸோ கிவன் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் கொடுத்துட்டாங்க, நம்பர் ஆஃப் ஸ்டீல் ராட்ஸ் கொடுத்தாச்சு. லைக் இன் tensile zone la 4 number of steel rod is placed in tensile zone இல்லையா, so area of steel for all the 4 number of steel rods find out பண்ணணும், that is nothing but AST. Therefore formula என்ன, n into pi by 4 d square. N number of 4s is 4 numbers and diameter is 22, thereby AST find out பண்ணிக்கலாம். So what I told you before, first find out VU and factored shear force, that is VU find out பண்ணணும். VU வேணும்னா நமக்கு load வேணும். VU னா shear force கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம find out பண்ண தேவையில்லை, கொடுக்காட்டி load யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம shear force போடணும். Since it is an UDL, shear force for UDL என்ன WL/2, so W தான் நம்ம find out பண்ணணும். So load already given, just like that load கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதோட
1.5 ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கூட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் எப்போவுமே லோடு நம்ம எக்ஸிபிட் பண்ணணும். therefore given load is nothing but 15 kilonewton per meter. நம்ம partial safety factor that is 1.5 மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் here. so total finally we got the value in terms of kilonewton. as I told you before எல்லாமே நியூட்டனில் இருக்கிறது பெட்டரு. பட் ஹியர் நான் மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணல. வை? பிகாஸ் லென்த் இஸ் கிவன் இன் மீட்டர். ஸோ அங்கே கேன்சல் ஆகிடும். தேர் பை நான் அதை மீட்டராகவே வச்சுருக்கேன். therefore has to be converted into கிலோ நியூட்டன்லேருந்து நியூட்டன் இல்லையா, கிலோ நியூட்டன்லேருந்து நியூட்டனாக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா 1000 மல்டிப்ளை பண்ணணும். தேர் பை எனக்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு? 22,500 நியூட்டன் per மீட்டர். ஸோ லோடோட வேல்யூ நியூட்டன் per மீட்டர். ஸோ நியூட்டன் per மீட்டர், ஆக்சுவலி இங்கே நியூட்டன் per மீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா லென்த்தோட லிசன் இங்கே நியூட்டன் per மீட்டர், லென்த்துக்கு என்ன மீட்டர் இல்லையா. therefore மீட்டர் will gets cancel. ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்து நியூட்டனில் வந்திருக்கு பாருங்கள். ஓகே, so this is the point. as I said before நம்ம tau vu find out பண்ணும் and tau v, tau c max. இது 3 ப்ரொசீஜர் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு tau v find out பண்ணினதுக்கப்புறமா tau c maxோட கம்பேர் பண்ணணும், whether it is less than or greater than அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு tau v is again compared with tau c. இந்த ரெண்டு வேல்யூஸுமே லைக் tau c max அண்ட் tau c கூட ரெண்டுமே டேப்லர் காலமில் இருக்கும். அந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ the problem is very very easier for you. so first nominal shear stress, that is tau v கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ tau v is nothing but vu by bd. vuனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் முன்னாடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா shear force, அந்த வேல்யூ தான். vu is equal to 45,000, b is equal to breadth of the beam and d is equal to depth of the beam. tau v is nothing but நமக்கு வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு லைக் 0.4. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா you will get 0.45 Newton per millimeter square வரும். and now it's a time to compare the tau v value with tau c max and tau c. first let's find out tau c max value. tau c max value இந்த 2.8 Newton per millimeter square இருக்கு இல்லையா, இது எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா டேப்லோ காலம் இருக்குது. லைக் this is your tabular column. ஸோ நம்ம grade of concrete என்ன? M20. grade of concrete என்ன? M20 grade of concrete, and tau c max for the grade of concrete is 2.8 value, and therefore tau c max is equal to 2.8 Newton per millimeter square, isn't it? இப்போ tau v ஓட வேல்யூ என்ன? tau v value is nothing but 0.45 Newton per millimeter square. இப்போ tau c ஓட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு? லைக் 2.8 Newton per millimeter square வந்துச்சு. therefore tau v ஓட வேல்யூ tau c max விட கம்மியாக இருக்குது. therefore the design is okay. அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா நாமினல் shear reinforcement போட்டாலே போதும், shear reinforcement புதுசாக ஒன்றும் டிசைன் பண்ண வேண்டாம் எக்ஸஸாக. ஓகேயா? therefore இது நல்லா நீங்கள் பாருங்கள், tau v is less than tau c max, அதனால் ஓகே, புதுசாக ஒன்றும் shear reinforcement போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாமினல் shear reinforcement ப்ரொவைட் பண்ணாலே போதும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பேசிங் மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் போதும். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம வேல்யூஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, டேபிள் நம்பர். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம tau c max தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? tau c ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ இன் தட் கேசஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல், தட் இஸ் டிசைன் ஆஃப் shear strength ஆஃப் கான்க்ரீட்னா தான் tau c. ஓகே, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட் தெரிஞ்சதுன்னா tau c ஓட வேல்யூ டேப்லர் காலம்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ how do you find percentage of steelனா AST by BD into 100 போட்டால் உங்களுக்கு percentage of steel வந்துடும். therefore 100 into area of steel ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் based on number of steel rods placed in a grade of concrete, I mean tensile zoneல place பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா. listen, தோ இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கல 4 numbers of steel, அதை போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுக்கு AST ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா. எஸ், திஸ் வேல்யூ நம்ம இங்கே plot பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, therefore ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் வந்து 1520 100, சின்ஸ் இட் இஸ் பர்சன்டேஜ்னால 100னால மல்டிப்ளை பண்ணணும். பிரெத் ஆஃப் தி பீம் வந்து 250 அண்ட் டெப்த் ஆஃப் தி பீம் இஸ் 400. ஸோ டோட்டலாக நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா 1.5% ஆஃப் ஸ்டீல் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேயா? ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் அண்ட் கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட் M20 இதை ரெண்டுத்தை யூஸ் பண்ணி இப்போ டேபிள் நம்பர் 19ல் நம்ம இந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ டேபிள் நம்பர் 19. லிசன், நம்ம கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட் இஸ் என்ன? M20. நம்ம பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் என்ன? 1.5%.
ஓகே, திஸ் இஸ் 1.5%. இந்த 1.5%க்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா லைக் 0.72. ஓகே, ஸோ கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட் என்ன M20, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் என்ன 150. 150க்கு என்ன வருது பாருங்கள் ஆன்சர் 0.72. தட் இஸ் டவு சி வேல்யூ. இதுதான் டவு சி வேல்யூ, தட் இஸ் டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்க்ரீட். இது IS 456/2000 புக்கில் இந்த டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க, டேபிள் நம்பர் 19. நீங்கள் IS 456 புக் எடுத்துகிட்டு போகலாம், அங்கே வந்து உங்களோட வேல்யூஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வித் திஸ் 2 வேல்யூ இஸ் கன்சர்ன், கிரேட் ஆஃப் கான்க்ரீட், பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், டவு சி வேல்யூவோட டவு சியோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேர்ஃபோர் டவு சி வேல்யூ என்ன 0.72 நியூட்டன் per millimeter square. தேர்ஃபோர் tau v value is less than tau c, therefore hence no shear reinforcement is required as per IS codal provision to provide nominal reinforcement. Nominal reinforcement ana generally நம்ம ஒரு ஸ்டிரப்ஸ்க்கு reinforcement provide பண்ணுவோம். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 8 mm 2-legged stirrups, that is 8 mm dia, இது dia 2-legged stirrups ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஜென்ரலாக ஒரு பீமுக்கு, ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு பில்டிங் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோன்னா என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா அதில் 8 mm dia 2-legged stirrups நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே, 8 mm dia 2-legged stirrups அது எத்தனை போட போகிறோம் அப்படின்னு கேட்குறத விட, அண்ட் ஸ்பேசிங்ஸ் என்ன, அதாவது என்னென்னா இப்போ நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம், சின்ஸ் டவு வி வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் டவு சி, நாமினல் ஷியர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போட்டால் போதும். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 8 mm dia அண்ட் 2-legged stirrupsன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பேசிங் ஆஃப் ஸ்டிரப்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸ்பேசிங் ஆஃப் ஸ்டிரப்ஸ்னால் என்னென்னா, இதுதான் சிங்கிள் ஸ்டிரப் இல்லையா, இதுதான் சிங்கிள் ஸ்டிரப்பு, தட் இஸ் 2-legged ஸ்டிரப்னால் இந்த இடத்துல மட்டும் வரும். ஸோ இதோட டயா தான் 8 mm 2-leggedன்னு சொல்லியாச்சு. அண்ட் ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இந்த ஒரு ஸ்டிரப்போட ஏரியா, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டிரப்போட ஏரியா அப்போ என்ன, n into pi/4 into 8², தட் இஸ் 8 mm 2-legged ஸ்டிரப்புங்கிறதுனால 2 into pi/4 d², therefore 100.5 mm² ஸ்பேசிங் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டிரப்க்கும் இந்த ஸ்டிரப்க்கும் எவ்வளோ ஸ்பேசிங் இருக்கலாம் அதுதான் நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே நீங்கள் பாருங்கள், லிசன் டு திஸ் பீம் அகெயின். ஸோ இங்கே வந்து திஸ் இஸ் தி ரீபார்ஸ் பிளேஸ்ட் அட் தி கம்ப்ரெஷன் ஜோன். இது வந்து டென்சைல் ஸ்டீல் பார்ஸ் விச் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் தி டென்சைல் ஜோன். ஓகேங்களா, இதுதான் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். 4 numbers ஆஃப் ஸ்டீல் ராட் போட்டிருந்தாலும் அது ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு, இது ரீபாரு. இதை ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி போடுறது தான் வந்து ஸ்டிரப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த ஒரு ஸ்டிரப்பும் எவ்வளோ ஸ்பேசிங்கில் வைக்கலாம், அப்படியே சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் அதை வந்து இது பண்ணிடுறது கிடையாது. இதுதான் ஸ்பேசிங், அதாவது ஸ்பேசிங் பிட்வீன் தீஸ் 2 stirrups. அது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் யூஸிங் ஃபார்முலா, தட் இஸ் ஸ்பேசிங் ஆஃப் ஸ்டிரப் SV = 0.87 FY into ASV. ASVங்கிறது ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்டிரப், சிங்கிள் ஸ்டிரப், டிவைடட் பை 0.4 into breadth of the beam. ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேசிங் கிடைக்கும் 210 mm ஸ்பேசிங். யூஸ்வலி ஸ்பேசிங் இவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணலாங்கிறதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் தேர். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, தட் ஷுட் பி த ஸ்பேசிங் ஆஃப் ஸ்டிரப் ஷுட் பி லீஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங், தட் இஸ் 0.75 into depth. டீனா என்னென்னா, நம்ம பீமில் டிங்கிறது என்னது, டெப்த் ஆஃப் தி பீம் இல்லையா, இந்த டெப்த்தில் 0.75 times இருந்தால் போதும் ஸ்பேசிங். ஆர் எல்ஸ் 300 mm, ஜஸ்ட் லைக் இன் ஜென்ரல் 300 mmக்கு கம்மியாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா 0.75 times ஆஃப் தி டெப்த் ஆஃப் தி பீம், அதை விட கம்மியாக இருக்கலாம். அது என்ன வேல்யூ வரும்னா தெரியாது, அதை விட கம்மியாக இருக்கலாம், இல்லை 300 mm விட கம்மியாக இருக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் நம்ம ஒரு ஸ்பேசிங் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்ல, அந்த ஸ்பேசிங் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். இதுதான் ரூல். இந்த மூணுத்தில் எது கம்மியாக இருக்கோ அந்த வேல்யூவை நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இப்போ 8 mm 2-legged stirrups ப்ரொவைட் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸ்பேசிக் 10 mm வந்துச்சு. பட் ஆஸ் பர் ரூல் எது ரொம்ப லீஸ்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஸ்பேசிங் தான் லீஸ்டாக இருக்குது. இன்கேஸ் ஒருவேளை நம்மளுக்கும் ஜாஸ்தியாக வந்திருக்கு, இந்த கண்டிஷனும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, மோர் தேன் தேட்டாக இருக்குன்னா நம்ம 300 mm கன்சாலிடேட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் அ ரூல். ஓகே, தேர்பை நம்ம என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், அதில் ஃபேக்டர்டு லோடு கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் லோட்
லோடு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஷியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஷியர் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டைரெக்டாக ப்ராப்ளம்க்கு வந்துடலாம். தட் இஸ் டவ் வி, அடுத்தது டவ் சி மேக்ஸு, அப்புறம் டவ் சி. ஓகே, அடுத்தது கம்பேர் பண்ணணும். இப்போ நம்ம இது டவ் வியை விட டவ் சி மேக்ஸ் அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா, டவ் வியை விட டவ் சி அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கான்னு கம்பேர் பண்ணணும். இஃப் இட் இஸ் தட் இஸ் டவ் வி வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நாமினல் ஷியர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போடலாம். அதுக்கான ப்ராப்ளம் தான் இது. ஒருவேளை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம ஒரு டிசைன் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் தேர் டு பி ப்ரொவைட் ஃபார் அஸ் ஷியர் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அதை நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்னு நம்ம பார்க்கலாம். So thank you so much for listening and watching. If you have any comments, please do comment on the, if you have any doubts, please do comment on it. If you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you so much for listening.